السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ سونے کا پرندہ۔ عرصہ ہوا، مشرق کے بادشاہ کا ایک خوبصورت باغ تھا۔ ایک بار اس باغ میں ایک پودا اگا جو بہت جلد بڑا ہو گیا۔ جب وہ درخت بن گیا تو اس میں سیب لگے جو سب کے سب سونے کے تھے۔ بادشاہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو بہت خوش ہوا۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا، سونے کے سیب کیسے لگ سکتے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں سنا۔ مگر وہ خود باغ میں گیا اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ درخت کو واقعی سونے کے سیب لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے نہ صرف یقین آ گیا بلکہ وہ انتہائی خوش ہوا کہ اس کے باغ میں سونے کے سیب والا درخت ہے جو اور کسی کے باغ میں نہیں ہو سکتا۔ اس نے خادموں کو حکم دیا کہ سیبوں کو گن کر باقاعدہ حساب رکھا جائے اور ان کی پوری حفاظت کی جائے تاکہ کوئی شخص سیب توڑ کر نہ لے جائے۔ یوں تو شاہی باغ کی پہلے سے بہت حفاظت کی جاتی تھی اور کوئی شخص اس میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ تاہم جب بادشاہ نے یہ حکم دیا تو اس کی نگرانی اور کڑی کر دی گئی۔ لیکن جو ہی سیب پکنے لگے تو ایک عجیب بات ہونے لگی۔ یہ عجیب بات یہ تھی کہ ہر رات درخت پر سے ایک سیب کم ہو جاتا تھا۔ محافظ بڑے حیران تھے کہ اس قدر نگرانی کے باوجود سیب کون لے جاتا ہے۔ انہوں نے باغ کی مزید حفاظت کرنا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود ہر رات ایک سیب کم ہو جاتا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ حیران تھے، مگر کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں، کس پر شک کریں۔ جب کوشش کے باوجود چور کا پتہ نہ چل سکا تو یہ بات بادشاہ کے علم میں لائی گئی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو تعجب اور غصے میں بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور، ہم بھی حیران ہیں، مگر ایسا ہو رہا ہے اور ہر رات درخت سے ایک سیب کم ہو جاتا ہے۔ خادموں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، ہمارے باغ میں داخل ہونے کی تو کسی میں جرات نہیں ہو سکتی، پھر سیب کون لے جا سکتا ہے؟ بادشاہ نے حیرانی سے خادموں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں پناہ آپ کے خادموں نے ہر طرح سے باغ کی حفاظت کر رکھی ہے، اس کے باوجود ایک سیب کم ہو جاتا ہے، ہماری تو عقل حیران ہے۔ بادشاہ نے چند لمحوں تک سوچا اور پھر بولا، اس درخت پر خاص طور پر پہرا لگایا جائے اور رات بھر نگرانی کی جائے، اس طرح چوری کرنے والا یقیناً پکڑا جائے گا۔ اس بادشاہ کے 3 بیٹے تھے اور تینوں جوان تھے۔ اس نے حکم دیا، ہر شہزادہ باری باری درخت کی نگرانی کرے۔ پہلے بڑا شہزادہ پہرا دے، رات بھر درخت کی حفاظت کرے اور پتہ چلائے کہ کون سیب توڑ کر لے جاتا ہے۔ چنانچہ حکم کے مطابق اس رات بڑے شہزادے کو درخت کی نگرانی پر مقرر کیا گیا، جو شام ہوتے ہی باغ میں چلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور شہزادہ ہوشیار بیٹھا پہرا دے رہا تھا، یہاں تک کہ 12 بجے کا وقت ہو گیا۔ پھر جیسے ہی ٹھیک 12 بجے شہزادے کو نیند آ گئی اور وہ وہیں بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے درخت پر لگے ہوئے سیب گنے۔ تعجب سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کیونکہ ایک سیب کم ہو چکا تھا۔ ادھر بادشاہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ کل رات بھی حسب معمول ایک سیب کم ہو گیا ہے تو اس نے حکم دیا، آج رات منجلے شہزادے کو پہرے پر لگایا جائے تاکہ وہ چور کا پتہ لگائے۔ بادشاہ کا حکم تھا، اس لیے جو ہی شام ہوئی منجلا شہزادہ باغ میں چلا گیا اور درخت کے نیچے بیٹھ کر پہرا دینے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ کل رات اس کا بڑا بھائی پہرے پر تھا اور اس کے باوجود ایک سیب چوری ہو گیا تھا، اس لیے وہ اور زیادہ ہوشیار اور چوکنا ہو کر پہرا دے رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو اس کے بڑے بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ جب رات کے ٹھیک 12 بجے تو وہ بھی نیند سے نڈھال ہو گیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ پھر جب صبح بیدار ہوا تو اس نے جلدی سے درخت پر لگے سیبوں کو گنا، مگر آج بھی ایک سیب کم ہو چکا تھا۔ بادشاہ کو خبر گئی تو وہ بھی بڑا حیران ہوا کہ باغ کے باہر شاہی خادم پہرے پر ہیں اور درخت کے نیچے شہزادہ موجود تھا، اس کے باوجود سیب چوری ہو گیا۔ اس نے حیرانی کا مجسمہ بنتے ہوئے کہا، تعجب ہے، اس قدر نگرانی میں سیب توڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف جب سب سے چھوٹے شہزادے کو پتہ چلا کہ اس کے دونوں بھائی بھی چور کا پتہ نہ لگا سکے تو وہ بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور عرض کیا، ابا جان، آج میں پہرا دوں گا، مگر بادشاہ نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ دراصل بادشاہ چھوٹے شہزادے کو بہت چاہتا تھا اور اسے خطرہ تھا کہ کہیں شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جو چور اتنے پہرے میں سیب توڑ کر لے جاتا ہے وہ شہزادے کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے اس نے شہزادے کو پہرا دینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن شہزادے نے اصرار کیا اور کہا، میں چور کو ضرور پکڑوں گا۔ آخر جب بادشاہ اس کے اصرار پر مجبور ہو گیا تو اس نے اسے بھی پہرا دینے کی اجازت دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ تاکید کی، تم اپنی حفاظت سے غافل مت ہونا، آپ مطمئن رہیں، میں ہر طرح سے ہوشیار رہوں گا۔ اس نے بادشاہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا،
اس طرح جیسے ہی شام ہوئی چھوٹا شہزادہ باغ میں چلا گیا۔ اس نے پہلے باغ میں ادھر ادھر گھوم کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر سونے کے سیبوں والے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ شہزادہ خاموشی سے بیٹھا پہرا دے رہا تھا اور رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس پر غنودگی طاری ہونے لگی، لیکن وہ سویا نہیں اور چوکنا ہو کر بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر جب رات کے 12 بجے تو عین اس وقت اس نے فضا میں پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی۔ اس نے چونک کر نظریں اوپر اٹھائیں تو دیکھا کہ ایک پرندہ فضا میں اڑتا ہوا آیا اور آ کر درخت پر بیٹھ گیا۔ اس پرندے کے پر سونے کے تھے اور رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ پرندہ درخت پر بیٹھا اور جیسے ہی اس نے اپنی چونچ سے درخت سے سونے کا ایک سیب توڑا، شہزادہ بڑی پھرتی کے ساتھ اچھل کر اٹھا اور اس پر فائر کر دیا۔ اس کا نشانہ پرندے کو ٹھیک نہیں لگا تھا، اس لیے اسے کوئی نقصان تو نہ پہنچ سکا، البتہ اس کی دم سے سونے کا ایک پر ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ شہزادے نے لپک کر وہ پر اٹھا لیا اور پرندہ اڑتا ہوا فضا میں غائب ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو شہزادہ بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور رات کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سونے کا وہ پر بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا، یہ اس پرندے کا پر ہے جو ٹوٹ کر نیچے آ گرا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے امیروں وزیروں کو طلب کیا اور انہیں سونے کا پر دکھانے کے ساتھ رات کا واقعہ بھی بتایا۔ وہ پر جس نے بھی دیکھا حیران رہ گیا۔ ہر ایک کا کہنا یہ تھا کہ اس نے زندگی میں آج تک اس قدر خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پرندے کا یہ پر انتہائی قیمتی اور خوبصورت تھا اور سب کی رائے میں یہ پوری سلطنت سے بھی بیش قیمت تھا۔ بادشاہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک پر کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، صرف ایک پر میرے لیے بیکار ہے، مجھے ہر صورت میں پورا پرندہ چاہیے۔ یہ سن کر شہزادہ کھڑا ہو گیا اور بادشاہ سے عرض کیا، ابا حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس پرندے کو تلاش کر کے لاؤں گا۔ بادشاہ کو پرندہ حاصل کرنے کا اس قدر اشتیاق تھا کہ اسی وقت شہزادے کو اجازت دے دی اور اجازت ملتے ہی بڑا شہزادہ پرندے کی تلاش میں چل نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ سونے کے پرندے کو تلاش کرنا کچھ زیادہ مشکل نہ ہوگا، لیکن یہ محض اس کا خیال تھا۔ بہر صورت وہ چلا جا رہا تھا۔ ابھی اس نے زیادہ سفر طے نہیں کیا تھا کہ ایک جنگل آ گیا۔ وہ اس میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا راستے کی ایک جانب ایک لومڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ لومڑی کو دیکھ کر شہزادے نے سوچا، چلو شکار نہ سہی تو دل بہلانے کو کھیل ہی سہی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی بندوق سنبھالی اور نشانہ باندھ کر گولی چلانے ہی والا تھا کہ لومڑی نے شور کر دیا، رک جاؤ، مجھے نہ مارو، میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دوں گی۔ یہ سنتے ہی شہزادے نے ہاتھ روک لیا۔ لومڑی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم کس مقصد کے لیے جا رہے ہو، تمہیں سونے کے پرندے کی تلاش ہے۔ شہزادے نے لومڑی کی یہ بات سنی تو بڑا حیران ہوا کہ اسے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا، اسے کیوں کر پتہ چل گیا ہے کہ میں سونے کے پرندے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ لومڑی تو دل کا حال بھی جانتی ہے۔ اس نے تعجب سے لومڑی کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں؟ میں سب کچھ جانتی ہوں، لومڑی بڑے اطمینان سے بولی۔ اس پر شہزادہ اور بھی حیران ہوا۔ اس نے کہا، اگر تم سب کچھ جانتی ہو تو پھر مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میں سونے کا پرندہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جواب میں لومڑی نے کہا، میری بات غور سے سنو، تم اسی راستے پر چلتے جاؤ، اس طرح شام کے وقت ایک گاؤں میں پہنچ جاؤ گے۔ وہاں تمہیں سڑک کے دونوں جانب 2 ہوٹلیں ملیں گی۔ بائیں ہاتھ والا ہوٹل دیکھنے میں انتہائی خوبصورت، آراستہ اور آرام دہ ہوگا، مگر تم اس میں نہ جانا۔ تم رات بائیں جانب والے ہوٹل میں بسر کرنا، خواہ وہ کتنا ہی خراب حالت میں دکھائی کیوں نہ دے۔ لومڑی کی یہ بات سن کر شہزادے نے سوچا، یہ کس قدر بے وقوف جانور ہے اور مجھے بھی بے وقوف بنا رہا ہے۔ بھلا ہوٹل میں رات بسر کرنے کا سونے کے پرندے کی تلاش سے کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے دوبارہ بندوق سنبھالی اور لومڑی پر فائر کر دیا، لیکن اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اس پر لومڑی نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور اپنی دم اٹھائے بھاگتی ہوئی جنگل میں غائب ہو گئی۔ شہزادہ چند لمحے وہاں کھڑا ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہا اور جب اسے لومڑی کہیں دکھائی نہ دی تو وہ پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شہزادہ اپنے سفر پر چلا جا رہا تھا۔ وہ سارا دن چلتا رہا اور آخر شام ہو گئی۔ جب شام ہوئی تو ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا تو واقعی 2 ہوٹل تھے۔ دائیں ہاتھ والا ہوٹل شاندار تھا اور اس کے اندر سے موسیقی اور گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں لوگ خوشی میں گا رہے تھے اور کھانے پینے میں مشغول تھے۔ اس کے برعکس بائیں جانب والا ہوٹل بڑی خستہ حالت میں تھا اور گندا نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہزادہ اپنے آپ سے کہنے لگا،
اگر میں اس شاندار اور دلکش ہوٹل کو چھوڑ کر اس خستہ حال اور گندے ہوٹل میں چلا جاؤں تو میرے بے وقوف ہونے میں یقیناً کوئی شک نہیں رہے گا۔ چنانچہ وہ اس ہوٹل میں داخل ہو گیا جو شاندار تھا اور جہاں رقص و موسیقی کا دور چل رہا تھا۔ اس نے وہاں جا کر خوب کھایا پیا اور بعد میں آرام کرنے لگا۔ پھر وہی ٹھہر گیا اور عیش میں اس قدر کھو گیا کہ سونے کا پرندہ تو رہا ایک طرف، وہ اپنے ماں باپ اور ملک تک کو بھول گیا۔ وقت گزرتا رہا۔ جب بہت دن گزر گئے اور بڑا شہزادہ واپس نہ آیا، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر آئی، تو منجلا شہزادہ بادشاہ سے کہنے لگا، ابا حضور، بڑا بھائی تو اب تک واپس نہیں آیا، خدا جانے وہ کہاں کھو گیا ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں سونے کے پرندے کے علاوہ بھائی کو بھی تلاش کر کے لاؤں۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی تو کچھ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولا، بیٹے، تمہارا بڑا بھائی نہ جانے کہاں گیا ہے، سونے کا پرندہ بھی خدا جانے کہاں ہے، تم کہاں ان کو تلاش کرتے پھرو گے؟ میری رائے میں تمہارا جانا لا حاصل ہوگا۔ آپ مجھے اجازت تو دے، میں دونوں کو تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ منجلے شہزادے نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ بادشاہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ اسے جانے کی اجازت دی جائے، لیکن شہزادے کے اصرار کے آگے اسے مجبور ہونا پڑا۔ اس نے اسے اجازت دے دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی تاکید کی کہ اگر تمہیں تمہارا بھائی اور پرندہ نہ ملے تو جلد واپس لوٹ آنا، ہمیں تمہارا انتظار رہے گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں انہیں تلاش کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس طرح منجلا شہزادہ ضروری تیاری کر کے گھوڑے پر سوار ہوا اور سونے کے پرندے کی تلاش میں چل کھڑا ہوا۔ چلتے چلاتے وہ بھی اسی جگہ جنگل میں پہنچ گیا جہاں اس کے بھائی کو لومڑی ملی تھی۔ وہاں اسے بھی راستے میں ایک جانب لومڑی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی بندوق سنبھالی اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ لومڑی نے شور مچا دیا، رک جاؤ، مجھے نہ مارو، میں تمہیں ایک اچھا مشورہ دوں گی۔ یہ سنتے ہی شہزادے نے اپنا ہاتھ روک لیا اور لومڑی کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم کس مقصد کے لیے جا رہے ہو، تمہیں سونے کے پرندے اور اپنے بھائی کی تلاش ہے۔ منجلا شہزادہ بھی اپنے بھائی کی طرح لومڑی کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور پوچھنے لگا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں؟ میں سب کچھ جانتی ہوں، لومڑی نے جواب دیا۔ اس پر شہزادہ بولا، اگر تم سب کچھ جانتی ہو تو مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، کس طرح اپنے بھائی اور سونے کے پرندے کو تلاش کروں۔ لومڑی نے اسے بھی وہی بات کہی جو اس کے بھائی کو کہی تھی۔ کہنے لگی، میری بات غور سے سنو، اسی راستے پر چلتے چلتے شام کے وقت تم ایک گاؤں میں پہنچو گے۔ وہاں تمہیں سڑک کی دونوں جانب دو ہوٹلیں ملیں گی۔ دائیں ہاتھ والا ہوٹل نہایت شاندار ہوگا، مگر تم اس میں مت جانا۔ بائیں جانب والا ہوٹل اگرچہ بڑی خراب حالت میں ہوگا، لیکن تم اسی میں رات بسر کرنا۔ جب لومڑی نے یہ بات کہی تو شہزادہ اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ لومڑی مجھے بے وقوف بنا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اپنی بندوق سے اس پر فائر کر دیا، لیکن اس کا نشانہ بھی خطا ہو گیا اور لومڑی بچ گئی۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور اپنی دم اٹھائے بھاگتی ہوئی جنگل میں ایک طرف غائب ہو گئی۔ لومڑی کے جانے کے بعد تھوڑی دیر تک شہزادہ وہاں کھڑا رہا اور پھر وہاں سے اگلے سفر پر چل پڑا۔ شہزادہ اسی راستے پر سفر کرتا جا رہا تھا۔ دن بھر کے سفر کے بعد شام کے وقت جب وہ گاؤں میں پہنچا تو لومڑی کے کہنے کے مطابق وہاں دو ہوٹل موجود تھے۔ ایک نہایت شاندار تھا اور دوسرے کی حالت بہت خستہ تھی۔ ابھی شہزادہ کھڑا دونوں ہوٹلوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ اتنے میں شاندار ہوٹل کی کھڑکی سے اس کے بھائی نے جھانکا اور اسے آواز دی، بھائی ادھر آ جاؤ، یہ ہوٹل شاندار ہے، اس میں آ جاؤ۔ منجلے شہزادے نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور قدم اٹھاتا ہوا اسی شاندار ہوٹل میں چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور منجلا شہزادہ بھی وہیں اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس طرح وہ بھی عیش میں کھو کر اپنے ماں باپ اور ملک کو بھول گیا۔ وقت گزرتا رہا اور جب دوسرا شہزادہ بھی واپس نہ آیا تو سب سے چھوٹا شہزادہ بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور بڑے ادب سے بولا، ابا حضور، آپ مجھے اجازت دیں، میں سونے کا پرندہ تلاش کر کے لاؤں، اس کے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں کو بھی ڈھونڈ کے لے آؤں۔ ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے، بادشاہ نے اس کی بات سن کر کہا۔ پہلے تمہارے دو بھائی گئے اور آج تک واپس نہیں لوٹے، اب تم ہی ہماری زندگی کا سہارا ہو، اگر تم بھی چلے گئے تو ہمارے پاس کون رہے گا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جلد واپس لوٹ آؤں گا، شہزادے نے بادشاہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمیں سونے کا پرندہ نہیں چاہیے، تم مت جاؤ۔ اس طرح بادشاہ مسلسل اجازت دینے سے انکار کرتا رہا، لیکن شہزادہ بھی اپنی ضد پر اڑا رہا۔ آخر کار بادشاہ مجبور ہو گیا اور اس نے بادل نہ خواستہ اسے اجازت دے دی۔
इजाजत मिलते ही शहजादे ने जल्दी जल्दी सफर की तैयारी की और घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा। चलता चलाता छोटा शहजादा भी जंगल में वहीं पहुंच गया जहां उसके दोनों भाइयों को लोमड़ी मिली थी। लोमड़ी आज भी वहां रास्ते के एक तरफ बैठी हुई थी, जैसे उसी की मुंतजिर हो। जो ही शहजादे की नजर उस पर पड़ी, उसने जल्दी से उस पर निशाना बांधा और फायर करने ही वाला था कि लोमड़ी ने आगे से शोर कर दिया, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक अच्छा मशवरा दूंगी। शहजादे ने अपना हाथ रोक लिया और ये देखकर लोमड़ी कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम किस मकसद के लिए जा रहे हो। तुम्हें सोने के परिंदे की तलाश है और तुम अपने दोनों भाइयों को ढूंढना चाहते हो। शहजादा लोमड़ी की बात सुनकर ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगा और पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस मकसद के लिए जा रहा हूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ, लोमड़ी ने जवाब दिया। शहजादा लोमड़ी की बात सुनकर हैरान तो था ही, मगर वो अपने दिल में सोचने लगा कि अगर लोमड़ी दिल का हाल जान सकती है तो फिर यकीनन मेरी मदद भी कर सकती है। उसने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, अगर तुम सब कुछ जानती हो तो मेरी मदद करो, मुझे बताओ मैं सोने का परिंदा कैसे हासिल कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। जवाब में लोमड़ी ने उसे भी वही कुछ बताया जो उसके दोनों भाइयों से कहा था। कहने लगी, मेरी बात गौर से सुनो, तुम इसी रास्ते पर चलते जाना। इस तरह शाम के वक्त तुम एक गांव में पहुंच जाओगे। वहां तुम्हें सड़क के दोनों जानिब 2 होटल मिलेंगे। दाएं हाथ वाला होटल देखने में इंतहाई खूबसूरत, आरास्ता और आरामदेह होगा, मगर तुम उसमें ना जाना। तुम रात बाएं जानिब वाले होटल में बसर करना, ख्वाह वो कितना ही खराब हालत में हो। लोमड़ी की ये बात सुनकर शहजादा सोचने लगा, वाकई लोमड़ी पहुंची हुई है और मुझे इसकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। वो बड़े प्यार से बोला, अच्छी लोमड़ी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लोमड़ी उसके करीब आ गई तो उसने बड़े प्यार से उस पर हाथ फेरा और पूछने लगा, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इस पर लोमड़ी ने कहा, तुम मेरी दुम पर बैठ जाओ, इस तरह मैं तुम्हें बहुत तेजी से ले जाऊंगी। शहजादे ने ऐसा ही किया। वो उसकी दुम पर बैठ गया और लोमड़ी ने बड़ी तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। वो इस कदर तेज रफ्तारी से भागती जा रही थी कि शहजादा हैरान हो रहा था। इसी तरह दौड़ती हुई वो उसे गांव के पास ले आई। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे तो शहजादा लोमड़ी की दुम पर से उतर आया। लोमड़ी ने उसे ताकीद करते हुए कहा, शहजादे, मेरी नसीहत याद रखना, मैंने जो कुछ कहा है उसके खिलाफ ना जाना। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे मशवरे पर पूरा अमल करूंगा। शहजादे ने जवाब दिया और फिर वाकई उसने उसी तरह किया जैसा लोमड़ी ने उसे मशवरा दिया था। वो गांव में गया और देखा तो वहां 2 होटल थे। उसने लम्हा भर के लिए रुककर शानदार होटल पर एक नजर डाली, मगर उसकी तरफ नहीं गया। उसके सामने जो खराब हालत का होटल था वो सीधा उसमें चला गया। अगरचे वो होटल इंतहाई खस्ता हाल था, गर्द आलूद और गंदा नजर आ रहा था, लेकिन शहजादे ने उसकी कतई परवाह ना की और रात बसर करने के लिए उसी में ठहर गया। इस तरह उसने लोमड़ी के कहने पर पूरा अमल किया। सुबह वो बेदार हुआ और तैयार होकर होटल से निकला ही था कि लोमड़ी आ गई। उसने शहजादे से कहा, तुम बिल्कुल सीधे सफर करते चले जाना, यहाँ तक कि एक महल आएगा। उस महल के बाहर बेशुमार फौजी होंगे, मगर ये सब के सब गहरी नींद सो रहे होंगे और खर्राटे भर रहे होंगे। तुम उनकी तरफ कतई तवज्जो ना देना और बिला खौफ महल में दाखिल हो जाना। महल में दाखिल होने के बाद सीधे चलते जाना, यहाँ तक कि तुम एक कमरे में पहुँच जाओगे जहाँ लकड़ी के एक पिंजरे में वही सोने का परिंदा होगा जिसकी तुम्हें तलाश है। मगर एक बात का ख्याल रखना। इतना कहकर लोमड़ी लम्हा भर के लिए खामोश हो गई। किस बात का? शहजादे ने जल्दी से दरियाफ्त किया, जिस पर लोमड़ी ने बताया, उस पिंजरे के करीब ही सोने का बना हुआ एक इंतहाई खूबसूरत पिंजरा पड़ा होगा, लेकिन तुम उसकी तरफ तवज्जो ना देना और ना ही लकड़ी का पिंजरा छोड़कर परिंदे को सोने के उस खूबसूरत पिंजरे में डालना। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना बाद में पछताओगे। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे मशवरे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। शहजादे ने उसे यकीन दिलाया, जिस पर लोमड़ी बोली, अब तुम मेरी दुम पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें उस महल तक पहुंचा दूं। शहजादा उसकी दुम पर बैठ गया और लोमड़ी उसे लेकर हवा हो गई। थोड़ी ही देर में उसने उसे महल के पास पहुंचा दिया और खुद वहां से चली गई। लोमड़ी के जाने के बाद शहजादा आगे बढ़ने लगा और महल के करीब पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसा लोमड़ी ने उसे बताया था। महल के बाहर बहुत से फौजी थे, लेकिन सबके सब गहरी नींद में पड़े खर्राटे भर रहे थे। उन्हें देखकर वो लम्हा भर के लिए ठिठका। उसे आगे बढ़ने में झिझक हुई, मगर फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा और महल में दाखिल हो गया।
پھر وہ محل میں آگے بڑھتے بڑھتے اس کمرے تک جا پہنچا جہاں سونے کا پرندہ تھا۔ اس نے دیکھا تو وہاں واقعی پرندہ لکڑی کے ایک پنجرے میں بند تھا اور پنجرہ لٹکا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی سونے کے وہ سیب بھی موجود تھے جو بادشاہ کے باغ کے درخت سے غائب ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ دل میں سوچنے لگا، اس قدر خوبصورت پرندے کو لکڑی کے اس بھدے پنجرے میں لے جانا نامعقول سی بات ہوگی، اسے تو اس سونے کے شاندار پنجرے میں ہونا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ آگے بڑھا۔ اس نے لکڑی کا پنجرہ کھول کر اس میں سے پرندے کو باہر نکالا اور پھر اسے سونے کے شاندار پنجرے میں بند کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کیا، اس کے ساتھ ہی ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے چیخ ماری اور اس شور سے محل کے باہر سوئے ہوئے تمام فوجی نیند سے بیدار ہو گئے۔ وہ سب بھاگے بھاگے اندر آئے اور انہوں نے شہزادے کو پکڑ لیا۔ اس طرح اب شہزادہ ان کی قید میں تھا۔ دوسری صبح شہزادے کو بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ شہزادے نے دل میں سوچا، جھوٹ بولنا بیکار ہے کیونکہ وہ پرندہ چوری کرتے ہوئے موقع پر پکڑا جا چکا تھا۔ لہٰذا اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے صاف صاف بتا دیا، حضور، میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میں یہاں سونے کا پرندہ چرانے آیا تھا۔ مجھے اپنی اس غلطی کا اعتراف ہے۔ جب اس نے اعتراف جرم کر لیا تو بادشاہ نے کہا، اے شہزادے، اب جب کہ تم نے اپنا جرم تسلیم کر لیا ہے تو تمہاری سزا موت ہے، لیکن اگر تم سونے کا وہ گھوڑا لے آؤ جو آندھی سے زیادہ تیز دوڑتا ہے تو تمہاری جان بخشی کی جا سکتی ہے۔ اگر تم سونے کا وہ گھوڑا لے آئے تو سونے کا یہ پرندہ تمہیں انعام میں دے دیا جائے گا۔ اب بتاؤ تمہیں ان دونوں صورتوں میں کون سی پسند ہے؟ ظاہر تھا کہ اگر شہزادہ سونے کا گھوڑا لینے نہ جاتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے کہا، عالیجا، مجھے اس کے لیے مہلت دی جائے، میں گھوڑا لانے کے لیے تیار ہوں، ہمیں منظور ہے۔ بادشاہ نے یہ کہا اور اسے مہلت دے دی، اور شہزادہ بڑی مایوسی کے عالم میں گھوڑے کی تلاش میں ایک بار پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ سفر پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا اس کی پرانی دوست لومڑی ایک جگہ راستے کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ لومڑی کے پاس پہنچا وہ بول پڑی، دیکھا تم نے میری مشورے پر عمل نہیں کیا اور تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ شہزادہ واقعی اس وقت بہت شرمندہ تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو غلطی ہونا تھی وہ تو ہو چکی تھی۔ لومڑی نے اس کی ندامت دیکھی تو کہنے لگی، بہر صورت جو ہوا سو ہوا، میں اب بھی تم کو ایسا راستہ بتا سکتی ہوں جس سے تم سونے کا گھوڑا حاصل کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے کہنے پر پورا عمل کرو۔ اچھی لومڑی، تم جس طرح کہو گی میں اسی طرح کروں گا۔ مہربانی کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں سونے کا گھوڑا کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ لومڑی نے اسے تسلی دی اور کہا، تم یہاں سے سیدھے چلتے چلے جاؤ، راستے میں کہیں ادھر ادھر نہ مڑنا، یہاں تک کہ تم ایک محل میں پہنچ جاؤ گے۔ اسی محل کے استبل میں سونے کا وہ گھوڑا موجود ہوگا جس کی تلاش میں تم جا رہے ہو۔ یاد رکھو، اس گھوڑے کے پاس ہی شاہی محل کا سائس گہری نیند سویا خراٹے بھر رہا ہوگا۔ تم پوری احتیاط برتنا اور بڑی آہستگی سے گھوڑا کھول کر لانا۔ تم بے فکر رہو، میں اسی طرح کروں گا۔ شہزادے نے بے صبری سے کہا، مگر لومڑی نے اسے ٹوکا، اتنے بے صبر مت بنو اور میری بات غور سے سنو۔ پھر لومڑی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، سونے کے اس گھوڑے پر چمڑے کی پھٹی پرانی زین ہوگی اور وہاں پاس ہی سونے کی ایک خوبصورت زین بھی پڑی ہوگی۔ یاد رکھنا، سونے کی وہ زین گھوڑے کی پیٹھ پر مت ڈالنا اور چمڑے کی پھٹی پرانی زین ہی رہنے دینا، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری نصیحت پر پوری طرح عمل کروں گا۔ شہزادے نے لومڑی کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس پر لومڑی بولی، اچھا آؤ میری دم پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں۔ شہزادہ خوشی خوشی اس کی دم پر بیٹھ گیا اور لومڑی نے تھوڑی ہی دیر میں اسے اس محل کے قریب پہنچا دیا جہاں سونے کا گھوڑا موجود تھا۔ وہاں پہنچ کر لومڑی نے اسے چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شہزادہ محل کی طرف بڑھنے لگا اور آخر محل کے اندر پہنچ گیا۔ اس نے محل کے استبل میں جا کر دیکھا تو واقعی وہاں سونے کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک جانب شاہی سائس گہری نیند سویا ہوا تھا۔ گھوڑے کی پشت پر چمڑے کی ایک پھٹی پرانی زین پڑی ہوئی تھی اور وہاں سے قریب ہی ایک نہایت خوبصورت سونے کی زین بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ زین دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا اور ایک بار پھر لومڑی کی نصیحت بھول گیا۔ اپنے دل میں سوچنے لگا، اس قدر قیمتی گھوڑے پر یہ پھٹی پرانی زین اس کی توہین ہے، اس کے قابل تو یہ سونے کی زین ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کے گھوڑے کی پشت سے چمڑے کی پھٹی پرانی زین اتار دی اور آگے بڑھ کر سونے کی زین اٹھانے لگا تاکہ اس پر کسے۔
मगर जैसे ही उसने सोने की जीन को हाथ लगाया, उसके साथ ही घोड़े ने जोर जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया। घोड़ा इस कदर जोर से हिनहिनाया था कि तमाम साइस और निगहबान जाग पड़े। वो भागे भागे अस्तबल में आए और शहजादे को पकड़कर कैद कर लिया। जब सुबह हुई तो शहजादे को बादशाह के सामने पेश किया गया। पेशतर इसके कि बादशाह कुछ पूछता, खादिमों ने सर झुकाकर अर्ज किया, आलीजा, ये नौजवान रात सोने का घोड़ा चोरी करने आया था, इसे हमने मौके पर गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने शहजादे की तरफ निगाह डाली और फिर पूछने लगा, ए नौजवान, क्या ये सच है? भला शहजादा कैसे इनकार कर सकता था? उसने सर झुकाकर अर्ज किया, बादशाह सलामत, मुझे अपने जुर्म का एतराफ है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके साथ ही खादिमों और दरबानों ने एक ज़बान होकर बादशाह को मशवरा दिया, हुजूर, इस नौजवान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसके लिए इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए, इसका जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है। मगर बादशाह ने उनका मशवरा मानने से इनकार कर दिया और शहजादे से कहने लगा, ए नौजवान, तुमने जो जुर्म किया है उसकी सज़ा मौत ही हो सकती है, मगर हमें तुम्हारी जवानी पर रहम आता है। हम तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देते हैं। जहाँ पन्हा ये हुजूर की रहम दिली और आली ज़रफ़ी है, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूँगा। शहजादे ने ममनून होते हुए आहिस्ता से कहा। इस पर बादशाह बोला, अगर तुम सोने के महल से हसीन शहजादी को हमारे लिए ले आओ तो हम तुम्हारी जान बख्शी कर सकते हैं। इस सूरत में सोने का घोड़ा भी तुम्हें इनाम में दे दिया जाएगा। क्या तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है, मगर इसके लिए मुझे मोहलत दी जाए ताकि मैं सोने के महल से शहजादी को ला सकूं। ठीक है, तुम्हें मोहलत दी जाती है। इस तरह शहजादा वहां से रुखसत होकर एक बार फिर मायूसी के आलम में अपने नए सफर पर चल पड़ा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि सोने का महल कहाँ है और वो शहजादी को कैसे लाएगा, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। शहजादी को लाए बगैर कोई चारा भी ना था। वो इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ चला जा रहा था कि एक जगह फिर उसे लोमड़ी मिल गई। वो रास्ते में एक जानिब यूं बैठी हुई थी जैसे उसी का इंतजार कर रही हो। जो ही वो उसके करीब गया, लोमड़ी ने एक नज़र उसे देखा और अफसोस के लहजे में बोली, तुमने दोबारा मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो तुम्हारे सामने है। बेहतर यही है कि अब तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया जाए। अच्छी लोमड़ी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हारे मशवरे के बगैर एक कदम भी नहीं उठाऊंगा। शहजादे ने लोमड़ी की मिन्नत समाजत करते हुए कहा। उधर जब लोमड़ी ने यह देखा कि वाकई शहजादा अपने किए पर नादिम है तो उसे उस पर रहम आ गया। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ममनून रहूंगा। शहजादा बड़ी आजिजी से बोला। इस पर लोमड़ी कहने लगी, अब मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ से सफर करते हुए बिल्कुल सीधे चलते जाओ, यहाँ तक कि तुम शाम के वक्त एक महल के करीब पहुँच जाओगे। जिस शहजादी की तुम्हें तलाश है वो उसी महल में रहती है। हर रात जब चारों तरफ खामोशी छा जाती है तो शहजादी नहाने के लिए जाती है। तुम वहां छुपकर खड़े हो जाना और जैसे ही शहजादी तुम्हारे करीब से गुजरने लगे, जल्दी से आगे बढ़कर उसका बोसा ले लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो शहजादी अपने रास्ते पर जाने लगेगी। मगर क्या? शहजादी ने जल्दी से लोमड़ी की बात काट दी। जरा सब्र से सुनो, मैं जो कुछ तुम्हें बता रही हूँ उसे अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि शहजादी को वहां से जाने ना देना। अगर वो तुमसे ये कहे कि मैं अपने माँ बाप से इजाजत हासिल कर लूं तो हरगिज उसे जाने ना देना, वरना पहले की तरह एक बार फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतना कहकर लोमड़ी ने अपनी दुम फैला दी और शहजादा उस पर बैठ गया और फिर लोमड़ी उसे लेकर दौड़ने लगी। इस तरह दौड़ती हुई वो उसे उसकी मंजिल तक ले गई। जब वो सोने के महल के करीब पहुंच गए तो लोमड़ी ने एक बार फिर उसे ताकीद करते हुए कहा, देखना, जो कुछ मैंने कहा है उस पर पूरी तरह अमल करना। तुम बेफिक्र रहो, अब मैं गलती नहीं करूंगा। शहजादी ने जवाब दिया और लोमड़ी वहां से चली गई। लोमड़ी के चले जाने के बाद शहजादा महल की तरफ चलने लगा और जब वहां पहुंचा तो हर चीज को लोमड़ी के कहने के मुताबिक पाया। वो महल में दाखिल होकर छुप गया और रात का इंतजार करने लगा। फिर जब रात के ठीक 12 बजे तो उसने देखा कि शहजादी महल से निकल के नहाने के लिए जाने लगी। उस वक्त वो रास्ते में छुपा बैठा था। जो ही शहजादी उसके करीब से गुजरने लगी, वो जल्दी से आगे बढ़ा और बढ़कर उसका बोसा ले लिया। फिर बोला, शहजादी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जवाब में शहजादी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे अपने माँ बाप से रुखसत की इजाजत ले लेने दो। नहीं, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा।
جب اس نے یہ کہا تو شہزادی آنسو بہانے لگی اور اس کے پاؤں پکڑ کر منت کرنے لگی۔ میں صرف چند لمحوں کے لیے اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ اس کے بعد تمہارے ساتھ چلوں گی۔ شہزادہ پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن اس کی منت سماجت اور آنسو دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا اور اس نے شہزادی کو جانے کی اجازت دے دی۔ مگر جیسے ہی وہ اپنے ماں باپ کی خوابگاہ میں گئی، سوئے ہوئے پہرے دار جاگ پڑے اور انہوں نے شہزادے کو دیکھ لیا۔ پھر چند لمحے بعد شہزادہ پہرے داروں کے قبضے میں تھا اور اس طرح ایک بار پھر وہ گرفتار ہو چکا تھا۔ جب صبح ہوئی تو پہرے داروں نے اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے شہزادے سے کہا، اے نوجوان، تم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا موت ہے۔ جواب میں شہزادے نے زبان سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ بادشاہ کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور کہنے لگا، ہمیں تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، مگر صرف ایک شرط پر تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضور والا، میں وہ شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شہزادے نے بدستور سر جھکائے ہوئے جواب دیا، جس پر بادشاہ نے کہا، ہمارے محل کی کھڑکی کے سامنے ایک پہاڑی ہے جس کی وجہ سے باہر کا پورا منظر دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری جان بخشی کی یہی سبیل ہے کہ تم 8 دن کے اندر اندر اس پہاڑ کو کاٹو اور کھود کر وہاں کی زمین ہموار کر دو تاکہ ہم باہر کے پورے منظر سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تمہارے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔ اگرچہ شہزادے کے لیے یہ کام مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا، لیکن اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، لہٰذا وہ مجبور تھا۔ اگر وہ یہ شرط پوری کرنے کی حامی نہ بھرتا تو پھر موت کے منہ میں جانا یقینی تھا۔ اس لیے اس نے عرض کیا، مجھے منظور ہے، میں شرط پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شہزادے کو 8 دن کی مہلت دے دی اور شاہی خادم اسے پہاڑی کے پاس لے گئے تاکہ وہ اپنا کام شروع کرے۔ شہزادے نے کدال لیا اور پہاڑی کھودنے میں مصروف ہو گیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ 8 دن کے اندر اندر پہاڑی کو کاٹ اور کھود کر ہموار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دن رات مسلسل اپنے کام میں لگا رہا، یہاں تک کہ اس طرح کام کرتے ہوئے اسے 7 دن اور 7 راتیں گزر گئیں، مگر ابھی تک پہاڑی کا تھوڑا سا حصہ ہی وہ کھود سکا تھا۔ اس کی مہلت میں صرف 1 دن اور 1 رات باقی تھی اور پہاڑی جوں کی توں کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ مایوس ہو گیا، اپنے آپ سے کہنے لگا، ساری محنت ضائع ہو گئی اور اب موت یقینی ہے۔ شام کے وقت اس نے بالکل ہی ہمت ہار دی تھی اور نا امید ہو کر اداس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک طرف سے اس کی دوست لومڑی آ گئی۔ اس نے اسے قدرے مایوس دیکھا تو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم نے ایک بار پھر میرے مشورے پر عمل نہیں کیا اور ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ بہر صورت مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا بڑا کارساز ہے۔ پھر وہ بڑی ہمدردی سے بولی، تم بہت تھکے ہوئے ہو، رات ہو رہی ہے، سو جاؤ، میں تمہاری جگہ کام کرتی ہوں۔ شہزادہ ایک تو 7 دن اور 7 راتوں سے مسلسل کام کرتے کرتے نڈھال ہو چکا تھا اور دوسرا اب اسے امید بھی نہیں رہی تھی، اس لیے وہ ایک طرف زمین پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ صبح جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں پہاڑی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ہموار زمین نظر آ رہی تھی۔ چند لمحوں تک تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بار بار پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا، مگر اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ آخر اسے یقین کرنا ہی پڑا، کیونکہ یہ سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر یہ نہ ہونے والی بات پہلی بار نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی لومڑی نے کئی ایسے کارنامے انجام دیے تھے جو ناقابل یقین تھے۔ آخر شہزادہ اٹھا اور خوشی خوشی بادشاہ کے پاس گیا اور با ادب ہو کر عرض کیا، حضور، میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے، اب شہزادی مجھے عطا کر دی جائے۔ اس کی بات سن کر بادشاہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن خادموں نے اس بات کی تصدیق کر دی تھی اور خود بادشاہ نے بھی کھڑکی میں سے دیکھ لیا کہ پہاڑی غائب ہو چکی ہے اور اس کی بجائے ہموار زمین نظر آ رہی ہے۔ واقعی پہاڑی ختم ہو چکی تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادے کو شاباشی دیتے ہوئے کہا، اے نوجوان، ہم تمہاری ہمت سے بہت خوش ہوئے، تم نے اپنی شرط پوری کر دی اور اب ہم بھی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے شہزادی تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ چنانچہ شہزادے کو شہزادی مل گئی اور وہ اسے لے کر وہاں سے چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اس کے سامنے لومڑی آئی اور شہزادے سے کہنے لگی، تم نے اچھا کیا، شہزادی کو لے آئے، مگر یہ بات یاد رکھنا کہ سونے کا گھوڑا صرف شہزادی کے ساتھ ہی جا سکے گا، اس کے بغیر اس کو لے جانا ناممکن ہوگا۔ لومڑی کی یہ بات سن کر شہزادے نے پوچھا، یہ تو اور بھی اچھا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو سکے گا؟
अगर तुम मेरी बात गौर से सुनो और उस पर अमल भी करो तो ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। वो कैसे, मुझे बताओ, अब मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगा। शहजादा बेताबी से बोला, जिसके जवाब में लोमड़ी ने कहा, जब तुम उस बादशाह के पास जाओ जिसके पास सोने का घोड़ा है और जिसने तुम्हें सोने के महल से शहजादी लाने के लिए भेजा था, तो वो तुमसे पूछेगा, क्या तुम शहजादी को ले आए हो? जवाब में तुम कहना, हाँ, ये रही शहजादी। वो जब शहजादी को अपने सामने देखेगा तो बहुत खुश होगा और उसी वक्त सोने का घोड़ा मंगवाएगा ताकि तुम्हें तोहफे में दे दे। जब घोड़ा आ जाए तो तुम उस पर सवार हो जाना और घोड़े की पुश्त पर बैठे बैठे रुखसती के लिए लोगों से हाथ मिलाना। दूसरों से हाथ मिलाने के बाद सबसे आखिर में शहजादी से भी इस तरह हाथ मिलाना जैसे तुम उसे खुदा हाफिज कह रहे हो। जो ही शहजादी तुमसे हाथ मिलाए, इंतहाई फुर्ती से शहजादी को उठाकर अपने पीछे घोड़े पर सवार कर लेना और फिर घोड़े को जिस कदर तेजी से दौड़ा सको दौड़ाते हुए वहां से हवा हो जाना। इस तरह अगर वो तुम्हारा पीछा भी करेंगे तो तुम्हें पकड़ ना पाएंगे, क्योंकि सोने का घोड़ा आंधी से भी ज्यादा तेज दौड़ता है और कोई उसकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। शहजादी ने लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और शहजादी को लेकर उस बादशाह की तरफ रवाना हो गया जिसके पास सोने का घोड़ा था और जिसने उसे शहजादी लाने के लिए भेजा था। और फिर जब वो बादशाह के पास पहुंचा तो उसने छूटते ही दरियाफ्त किया, ऐ नौजवान, क्या तुम सोने के महल से शहजादी को ले आए? जवाब में शहजादा बोला, हुजूर वाला, शहजादी हाजिर है। ये कहकर उसने शहजादी को पेश कर दिया। जैसे ही बादशाह ने शहजादी को देखा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कहने लगा, ऐ नौजवान, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं। और उसके साथ ही उसने खादिमों को हुक्म दिया, सोने का घोड़ा लाकर इसी वक्त नौजवान के सुपुर्द कर दिया जाए। हुक्म की देर थी कि उसी वक्त सोने का घोड़ा हाजिर था। जैसे ही घोड़ा लाकर शहजादे के सुपुर्द किया गया, उसने झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और लपक कर उस पर सवार हो गया। फिर वो घोड़े की पुश्त पर बैठे ही बैठे लोगों से रुखसती के लिए हाथ मिलाने लगा। सबसे आखिर में उसने करीब खड़ी शहजादी की तरफ यूं हाथ बढ़ाया जैसे उससे भी रुखसत हो रहा हो। दूसरी तरफ शहजादी भी अपनी जगह तैयार खड़ी थी। चुनांचे जो ही शहजादी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने बड़ी तेजी से उठाकर घोड़े पर सवार कर लिया और फिर देखते ही देखते घोड़ा दौड़ाता हुआ हवा से बातें करने लगा। ये सब कुछ शहजादी ने पलक झपकते में इस तेजी से किया कि तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे और शहजादा शहजादी को लेकर आंखों से ओझल हो गया। जिस तरह लोमड़ी ने कहा था वैसे ही शहजादे ने किया था और अब वो शहजादी को सोने के घोड़े पर बिठाए सरपट चला जा रहा था। रास्ते में एक जगह उसे लोमड़ी मिली और उससे कहने लगी, तुमने सब काम ठीक किया है, लेकिन अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ, अभी मुझे सोने का परिंदा लाना है। शहजादा जवाब में बोला, जिस पर लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, जब तुम उस महल में जाओगे जहाँ सोने का परिंदा है तो मैं तुम्हारे साथ होंगी। मैं और शहजादी दोनों महल के दरवाजे पर ठहर जाएंगे और तुम घोड़े पर सवार अंदर चले जाना। अंदर जाकर बादशाह से कहना, मैं सोने का घोड़ा ले आया हूँ। जब वो ये देख लेगा कि घोड़ा असली है तो वो सोने का परिंदा मंगवाएगा ताकि तुम्हें दे दे। जब परिंदा तुम्हारे हाथ में आ जाए तो तुम जिस कदर जल्द हो सके घोड़े पर सवार हो जाना और गोली की सी तेजी से हम तक पहुंच जाना और फिर शहजादी को साथ लेकर वहां से निकल जाना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। शहजादे ने लोमड़ी को जवाब दिया और तीनों उस महल के दरवाजे पर पहुंच गए जहां सोने का परिंदा था और जहां के बादशाह ने उसे सोने का घोड़ा लाने के लिए भेजा था। जब वो महल के पास पहुंचे तो लोमड़ी और शहजादी दोनों महल के दरवाजे पर ठहर गई और शहजादा घोड़े पर सवार महल के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो घोड़े से उतरा और बादशाह को आदाब बजा लाकर बोला, आलीजा, आपके हुक्म के मुताबिक सोने का घोड़ा हाजिर है। बादशाह ने नजर उठाकर देखा तो वाकई सोने का घोड़ा उसके सामने खड़ा था। ये देखकर उसे हैरानी भी हुई और खुशी भी। ऐ नौजवान, माँ बदौलत तुम्हारी बहादुरी पर बहुत खुश हुए हैं। बादशाह ने इंतहाई तौर पर खुशी का इजहार करते हुए उसकी तारीफ की और उसके साथ ही शाही खादिमों को हुक्म दिया, सोने का परिंदा फौरन हाजिर किया जाए। और जैसे ही खादिम सोने का परिंदा लेकर आए, उसने शहजादे के सुपुर्द करते हुए कहा, बहादुर नौजवान, तुमने हमारी शर्त पूरी कर दी है। वादे के मुताबिक हम तुम्हें सोने का परिंदा अता करते हैं। बादशाह तो सोने का घोड़ा देखकर फूला न समा रहा था, मगर शहजादा कुछ और ही सोच रहा था। जैसे ही उसे सोने का परिंदा दिया गया, उसने उसे काबू में किया और पलक झपकते में सोने के घोड़े पर दोबारा सवार होकर उसे दौड़ाता हुआ चल निकला।
आगे महल के दरवाजे पर लोमड़ी और शहजादी तैयार खड़ी थी। उसने वहां पहुंचकर दोनों को साथ लिया और घोड़ा आंधी की तरह दौड़ने लगा। उसने बादशाह और उसके खादिमों को सोचने समझने की इतनी मोहलत ही ना दी थी कि वो उसका पीछा कर सकते। इस तरह वो शहजादी के साथ सोने का घोड़ा और सोने का परिंदा भी ले आया। अभी शहजादा अपने शहर से बहुत दूर ही था कि लोमड़ी ने उससे कहा, तुम जिस मुहिम पर गए थे उसमें कामयाब होकर लौटे हो। तुम्हारी जो तमन्ना थी वो पूरी हो गई। ये सब तुम्हारी मदद से हुआ है। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। शहजादे ने ममनून होते हुए कहा। इस पर लोमड़ी बोली, अब मैं इसी मदद के सिले में तुमसे अपना इनाम चाहती हूँ। मैं हाजिर हूँ, तुम खुद ही मुझे बताओ कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। शहजादे ने उससे दरियाफ्त किया, जिस पर लोमड़ी ने जवाब दिया, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि तुम इस सिले में मुझे कत्ल कर दो और उसके बाद मेरा सर और दुम दोनों काट कर अलग कर देना। यही मेरा इनाम है। क्या कहा? तुम्हें कत्ल कर दूं? शहजादा लोमड़ी की ये अजीबो गरीब बात सुनकर हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह किस किस्म का इनाम है और लोमड़ी कैसी दरख्वास्त कर रही है। इसने कदम कदम पर मेरी मदद की और मुझे मुश्किलात में से निकाल कर मेरी जान बचाई, और अब मैं इसे कत्ल कर दूं? भला ये कैसे हो सकता है? इसके एहसान का बदला चुकाने का ये कौन सा तरीका है? यही कुछ सोचते हुए वो ताज्जुब से लोमड़ी को देखते हुए बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुमने मुझ पर इतने एहसानात किए हैं और मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूं? नहीं, हरगिज नहीं, मैं ये कभी नहीं कर सकता। मगर मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम मुझे कत्ल करके मेरा सर और दुम काट कर अलग कर दो। मैं तुमसे एक बार फिर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी तमन्ना पूरी कर दो। लोमड़ी ने मिन्नत के लहजे में कहा, लेकिन शहजादे ने ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया। कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हम एक दूसरे से जुदा होते हैं। लोमड़ी ये कहकर कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, बहर सूरत मैं जाते जाते तुम्हें एक और अच्छा मशवरा देती हूँ। मेरी बात गौर से सुनना, वरना एक बार फिर पछताओगे। मैं तुम्हारी नसीहत पर अमल जरूर करूँगा। शहजादा उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए बोला। जवाब में लोमड़ी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दो बातें हमेशा याद रखना। पहली ये कि किसी को फांसी के फंदे से कभी ना बचाना, और दूसरी ये कि कभी किसी कुएं के किनारे पर ना बैठना। लोमड़ी ने ये कहा और वहां से भाग गई और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। अजीबो गरीब जानवर है, कैसी बातें कह गई है। शहजादे ने शहजादी की तरफ देखते हुए कहा और वो फिर से अपने सफर पर चल पड़े। उस वक्त शहजादे के साथ शहजादी थी। वो सोने के घोड़े पर सवार था और साथ ही सोने का परिंदा भी था। दिल ही दिल में खुश भी हो रहा था कि उसका बाप सोने का परिंदा देखेगा तो बहुत खुश होगा। उसके साथ सोने का घोड़ा और शहजादी देखकर तो वो निहाल हो जाएगा। यही कुछ सोचता हुआ वो अपने शहर की तरफ चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो उसी गांव में पहुंच गया जहां उसने अपने दोनों भाइयों को छोड़ा था। जब वो उस गांव में दाखिल हुए तो देखा एक जगह बहुत बड़ा हुजूम था और लोग शोरो गुल कर रहे थे। ये देखकर शहजादे को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने लोगों से दरियाफ्त किया, क्या मामला है? ये इस कदर लोग क्यों जमा है और ये शोर कैसा है? जवाब में बाज लोगों ने उसे बताया कि दो बदमाशों को फांसी दी जाने वाली है, इसलिए ये लोग जमा है। फिर जैसे ही वो लोगों को इधर उधर करता हुआ उनके करीब गया तो उसने देखा कि जिन दो बदमाशों को फांसी दी जाने वाली थी वो उसके भाई थे, जो इस दौरान रहजन बन गए थे। उसने लोगों से दरियाफ्त किया, क्या कोई ऐसी सबील है जो इनको मौत से बचाया जा सके? जवाब में लोग कहने लगे, इनको मौत से बचाने के लिए एक ही सूरत है, और वो ये कि तुम्हारे पास जिस कदर दौलत है इन दो बदमाशों पर खर्च कर दो और इनकी आज़ादी खरीद लो। ये सुनकर शहजादे को उम्मीद हो गई, मगर तुम इन बदमाशों और डाकुओं पर अपनी दौलत क्यों खर्च करना चाहते हो? किसी ने उससे सवाल किया, लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं था और ना ही वो उस वक्त कुछ सोचना चाहता था। उसने बगैर किसी ताखीर के अपनी वो तमाम दौलत ढेर कर दी जो उसके पास थी और कहा, लो मेरी सारी दौलत हाजिर है, अब इन्हें रिहा कर दो। चुनांचे उसके दोनों भाइयों को रिहा कर दिया गया और इस तरह वो दोनों मौत के मुंह से बच गए। दोनों भाइयों ने एहसानमंद नजरों से देखते हुए कहा, भाई हम तुम्हारे बड़े शुक्रगुजार हैं, तुमने हमारी जान बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी दौलत तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। उसने दोनों भाइयों को साथ लिया और सब अपने शहर की तरफ चल पड़े। सफर करते करते आखिर वो उसी जंगल में पहुंच गए जहां उन्हें लोमड़ी मिली थी। उस वक्त मौसम बहुत गर्म था।
और वो सफर करते करते थक भी चुके थे। इसलिए जब वो वहां पहुंचे तो दरख्तों के साए में उन्हें बड़ा सुकून हासिल हुआ। उस जगह करीब ही एक कुआं था। शहजादे के भाई कहने लगे, बहुत थक चुके हैं, यहाँ कुछ देर के लिए रुक जाओ, कुछ खा पी लेते हैं और सुस्ता भी लेंगे। हाँ ठीक है, शहजादे ने भी तायीद की। उस वक्त वो ये बिल्कुल भूल चुका था कि लोमड़ी ने उसे क्या नसीहत की थी। वो सब घोड़ों से उतरे और दरख्तों के साए में बैठ गए। शहजादे ने पास ही कुआं देखा तो ठंडी फजा देखकर उसके किनारे पर बैठ गया और इस तरह सब वहां बैठकर सुस्ताने लगे। शहजादा अपने ध्यान में बैठा हुआ था। उसके बहमो गुमान में भी ये बात ना थी कि लोमड़ी ने उसे क्या नसीहत की थी। वो ना जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था कि इतने में उसके दोनों भाई आहिस्ता से उठे और उन्होंने पलक झपकते में शहजादे को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। उसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी अपने अपने घोड़ों को तैयार किया और शहजादे सोने का परिंदा और सोने का घोड़ा लेकर अपने शहर की तरफ चल दिए, जो अब ज्यादा दूर नहीं था। जब वो अपने महल में पहुंचे तो उनका बाप उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने बादशाह को बताया कि सोने का परिंदा, सोने का घोड़ा और शहजादी को वो अपनी बहादुरी से हासिल करके लाए हैं। ये सब कुछ उनकी कोशिश का नतीजा है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही और उसने शहर में जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही दोनों शहजादों की खैरियत और कामयाबी के साथ वापसी की खुशी में एक शानदार शाही दावत का एहतमाम किया गया। एक तरफ तो इस तरह खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी जानिब हुआ ये कि सोने के घोड़े ने कुछ खाने पीने से इनकार कर दिया। सोने के परिंदे ने बोलना और गाना बंद कर दिया और शहजादी महल में अपने कमरे में बंद हो गई। उसने किसी से बातचीत तक ना की और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। पहले तो बादशाह ने उस तरफ कोई तवज्जो ना दी, लेकिन बाद में वो बड़ा हैरान हुआ कि सोने का घोड़ा कुछ खाता पीता क्यों नहीं, सोने का परिंदा बोलता और गाता क्यों नहीं, और ये कि शहजादी इस तरह मुसलसल रो क्यों रही है। वो जो जो सोचता और उलझ जाता। अपनी जगह हैरान भी हो रहा था और परेशान भी था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। दूसरी जानिब छोटा शहजादा, जिसको उसके दोनों भाई कुएं में फेंक आए थे, वो मरा नहीं था। खुशकिस्मती से कुएं में पानी बहुत कम था, जिसकी वजह से शहजादा काई में गिरा और इस तरह उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन कुएं से बाहर आने की कोई सबील भी नजर नहीं आई। उसने बहुत कोशिश की मगर उसे कामयाबी ना हो सकी। जब वो अपनी कोशिश के बावजूद कुएं से बाहर ना निकल सका तो मायूस होकर अपने आप को अपने मुकद्दर पर छोड़ दिया। ताहम वो बिल्कुल ही मायूस ना हुआ था, बल्कि बैठा सोच रहा था कि अब क्या करूं, कैसे कुएं से बाहर निकलूं। बैठा हुआ इसी शशोपंज में गिरफ्तार था कि अचानक उसने ऊपर देखा तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना थी। ऊपर कुएं के किनारे पर उसकी पुरानी दोस्त लोमड़ी खड़ी उसे देख रही थी। जब शहजादे ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे डांटते हुए बोली, तुमने एक बार फिर मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया और इस हाल को पहुंच गए हो। जवाब में शहजादे ने अपनी गलती का एतराफ करते हुए जवाब दिया, अच्छी लोमड़ी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। काश मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल करता। तुम बहुत बेवकूफ हो, मगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ भी नहीं सकती। लोमड़ी ने इतना कहकर बड़े अफसोस से शहजादे की तरफ देखा और फिर चंद लम्हों बाद बोली, लो, मैं अपनी दुम कुएं में लटकाती हूँ, तुम उसे मजबूती से पकड़ लो। इसके साथ ही उसने अपनी दुम कुएं में लटका दी, जिसे शहजादे ने मजबूती से थाम लिया। उसके बाद लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत सर्फ करके शहजादे को कुएं से बाहर खींच लिया। जब वो कुएं से बाहर आ गया तो लोमड़ी कहने लगी, याद रखो, अभी तुम खतरे से बाहर नहीं हो, तुम्हारी जान खतरे में है। फिर वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली, तुम्हारे भाइयों को इस बात का यकीन है कि तुम मरे नहीं बल्कि जिंदा हो, इसलिए उन्होंने अपने सिपाहियों से जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। उन्होंने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा है कि जैसे ही तुम्हें देखें हलाक कर दें। फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने लोमड़ी से दरियाफ्त किया, जिस पर लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि तुम भेष बदल कर जाओ, इस तरह तुम्हें कोई पहचान ना सकेगा। तुम्हारा मशवरा सही है, मैं ऐसा ही करूँगा। चुनांचे लोमड़ी के जाने के बाद शहजादा शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गरीब आदमी को देखा तो उसे अपना कीमती लिबास देकर उससे उसके फटे पुराने कपड़े ले लिए। इस तरह उसने फटे पुराने और मैले कुचैले कपड़े पहनकर और अपने बाल बिखेर कर अपना हुलिया बदल लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उसे रास्ते में कोई भी पहचान ना सका और वो शहर पहुंच गया। शहर में भी कोई अंदाजा ना कर सका कि वो छोटा शहजादा है और वो शाही महल में जा पहुंचा।
जैसे ही वो महल के दरवाजे में दाखिल हुआ, ऐन उस वक्त सोने के घोड़े ने चारा खाना शुरू कर दिया। सोने का परिंदा गाने लगा और शहजादी ने रोना बंद कर दिया। इधर जब बादशाह को पता चला कि घोड़े ने चारा खाना शुरू कर दिया है, परिंदा गाने लगा है और शहजादी रोने के बजाय मुस्कुराने लगी है, तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो शहजादी के पास गया और उससे पूछने लगा, इसका क्या मकसद है? तुमने यकायक रोना बंद करके मुस्कुराना शुरू कर दिया है। जवाब में शहजादी बोली, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, कहाँ तो मैं इस कदर उदास और गमगीन थी और कहाँ मैं इंतहाई मसरत महसूस कर रही हूँ। मुझे यूं लगता है जैसे मेरा सच्चा प्यार आ गया है। ये सुनकर बादशाह और भी हैरान हुआ। उसने कुछ न समझते हुए सवाल किया, तुम्हारी ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई, साफ साफ बताओ क्या बात है। जवाब में शहजादी ने बादशाह को पूरी दास्तान सुनाई और बताया कि किस तरह छोटा शहजादा उसे परिंदे को और घोड़े को लाया, उसने किस तरह अपने भाइयों की जान बचाई और किस तरह दोनों भाइयों ने उसे कुएं में फेंक दिया। वो उसे साथ ले आए और अपनी बहादुरी के झूठे किस्से बयान किए। मगर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बादशाह ने शहजादी से पूछा। हुजूर, दोनों बड़े भाइयों ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये राज किसी को बता दिया तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। ये सुनते ही बादशाह ने हुक्म दिया कि इस वक्त महल में जितने लोग हैं उन सबको हमारे सामने पेश किया जाए। जो ही बादशाह ने ये हुक्म दिया, उसके साथ ही महल में मौजूद तमाम लोगों को हाजिर कर दिया गया। उनमें फटे पुराने कपड़ों में मलबूस छोटा शहजादा भी मौजूद था, जिसे कोई न पहचान सका, मगर शहजादी उसे देखते ही पहचान गई थी। वो दौड़कर उससे लिपट गई। ये देखकर दरबार में हर शख्स हैरान रह गया, लेकिन जब उन्हें असल बात का इल्म हुआ तो सबको छोटे शहजादे पर बहुत रहम आया। बादशाह को भी अपने छोटे बेटे की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। वो गुस्से में बोला, दोनों बड़े शहजादों ने जो जुल्म किया है उसकी सजा मौत है, लिहाजा हुक्म के मुताबिक दोनों को फांसी दे दी गई और छोटे शहजादे की शहजादी से शादी कर दी गई और उसे तख्त का वारिस बना दिया गया। लेकिन उस लोमड़ी का क्या हुआ? शहजादे को महल में रहते हुए काफी अरसा गुजर चुका था। एक रोज इत्तेफाक से शहजादा शिकार के लिए गया, शहजादी भी उसके साथ थी। वो शिकार की तलाश में उसी जंगल में घूम रहे थे कि उसे उसकी पुरानी दोस्त और मोहसिन लोमड़ी मिल गई। लोमड़ी ने शहजादे से कहा, शहजादे, तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी हो गई हैं, तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया, मगर मेरी बदकिस्मती इसी तरह मेरे साथ है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? शहजादे ने दरियाफ्त किया, जिस पर लोमड़ी ने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी ताकत में है कि मुझे बदकिस्मती से निजात दिला सकते हो। मगर वो कैसे? शहजादे ने सवाल किया। जवाब में लोमड़ी आंसू बहाते हुए बोली, इसकी सिर्फ एक ही सूरत है, तुम मुझ पर मेहरबानी करो, मेरी दुम और सर काट कर तन से जुदा कर दो। शहजादे ने पहले की तरह इस बार भी ऐसा करने से इनकार कर दिया, मगर लोमड़ी ने बड़ी मिन्नत समाजत की और आखिर वो ऐसा करने पर मजबूर हो गया। उसने तलवार निकाली और अपनी मर्जी के खिलाफ लोमड़ी का सर और दुम तन से जुदा कर दिए। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने लोमड़ी की दुम और सर जुदा किया, वो हैरत ज़दा होकर रह गया। उसने देखा यकायक लोमड़ी आदमी के रूप में बदल गई। उसके सामने एक हसीन और जवान शहजादा खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उस नौजवान को शहजादी ने देखा, वो दीवानावार भागती हुई उससे जा लिपटी। मेरे भाई! ये नौजवान शहजादी का भाई था जो बरसों पहले गायब हो गया था। एक बदनीयत परी ने उस पर जादू करके उसे लोमड़ी बना दिया था। वो जादू के असर से सिर्फ उसी सूरत में आज़ाद हो सकता था जब कोई ऐसा शख्स उसकी दुम और सर काटता जो सोने का परिंदा लाने में कामयाब होता। शहजादा वो परिंदा ले आया था, इसलिए उस पर जादू का असर खत्म हो गया था और वो फिर से अपने असल रूप में आकर अपनी बहन से मिल गया था। प्यारे दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें। और अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प किस्से कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया।